Hi, Nano Manjunath MK, Assistant Professor, Government First Aid College, Chenapatna. We are going to then discuss human resource planning. The first we understand what is human resource planning, then what is the impact is over on the organization. The first we understand the concept. The human resource is undoubtedly then play a very important role in the part of functioning the organization. Then without human resource we can't do anything. Then a proper usage and the optimum usage of human resource are most important thing. That's why they're going to then plan. Then what is the potential, what are the capabilities, and then what is the skill they're having. They should be then here planned properly. According to that, we are going to then make the preparation. Another one is the interaction and interrelationship between the then activities performed then and all contribute in some other way. Yeah, or other to the development of human potential. Then organization, the productivity, organization growth, then growth of the companies and the economic development largely depend upon the then contingent upon the effective utilization of human resource. Then henceforth it is most important. Then some of the steps to be followed. Then in human resource planning, then it plays a very important role also. Then that's why then human resource planning is come to the limelight. The first we understand then the meaning of human resource. Then the organization objectives and strategies in the future determine the future requirement of human resource. It's only that the number of mix of human resource are a reaction to all overall strategy. If the intent is to then close the people then possessing the requisite qualification, organization should be then act. Then human resource or manpower is a process of systematically reviewing the human resource requirement, ensure that the required number of employees with the required skills are available when it is needed. Getting the right number of qualified people into right jobs is the crux of the problem here. Then so many definitions were been given with respect to that human resource planning. Then according to E.W. Vetter as viewed human resource planning as it is the process by which organization should move from the current manpower position to the desired manpower position to the places at a right time, doing doing things which results in both organization and the individual receiving the maximum and a long benefit. Then what we are now, then we are going to then here having the required amount of potential human power, manpower. With it is compared with the then current manpower position, the desired manpower position, through which then it is in the right place doing the things. The result, both the organization, the individual also get the benefit as well as the organization also getting the maximum benefit in long run. These are definition given by the E.W. Vetter. I will repeat, it is a process in which the organization should be moved from the current manpower position to desired manpower position to the places at a right time. Then ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಈಗಿರುವಂಥ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಂಥ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ದೆನ್ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಳಿಗೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೋದು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಲಿಯಾನ್ಸಿ ಮೆಗಿನ್ಸನ್ ಆಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ performing the planning aspect of the personal function in order to have the successfully supply the adequate developed and motivated people to perform the duties and tasks required to meet the organizational objectives and satisfy the individual needs and the goals of the organization. It is a systematic and integrated approach, and through which we can it is a personal function. In order to having the sufficient supply of adequate number of developed and motivated people to perform the duties and tasks required to the organization objectives. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೆನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ದೆನ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಧಾರ, ಜೊತೆಗೆ ದೆನ್ ಜನಗಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ದು ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಟು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, why it is important, it will show. The first one is that then assessing the future personal needs. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿ, ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಹೈಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ we should be avoid in between, it should not be we should going to near the sea, surplus of labor ಆಗಬಾರ್ದು, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೇಬರು ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೀಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, VRS ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ದ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ನೀಡ್ಸ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಐದರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Human resource is the first important function, basic function in the human resource function. Human resource planning is the first step in human resource function, so that human resource planning provides essential information to needed for the human resource functions like recruitment, selection, training, development, promotion, etc. ಆಯಿತಾ. ದಿಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನು ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. So that it provides the essential information needed to near all other functions like selection, recruitment, development, training, etc. Then third important need is that the coping with a change. ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಡಿಲತೆ ಇರ್ತದೆ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ nature of the job. This means to change the demand and personal content of the ಜಾಬ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಶ್ಯ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಇದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಏನೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿದ್ರು, ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. As a result of then changes in mindset of the management, then investment in human resource also viewed as a better concept in long run success of the enterprises. The human assets can increase the value of then opposed then to the physical assets. Thus the human resource is considered important in the proper planning in the future employees. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಿಕಮ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೆನ್ ಟು ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೆನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೆನ್ ವಿತಿನ್ 6 months ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಐ ಅಮಾಂಗ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ನೆಸಿಟೇಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೆನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಹೈರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. Then it's also one of the important thing. Then in order to then protect the weaker sections of the society, the government then has prescribed then norms to be followed. Then for example, reservation has to be then given for SC, ST, physically handicapped and ex-servicemen and in the jobs. While planning then a fresh candidate, the HR manager takes then a consideration then all the then government guidelines. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್. ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ international expansion strategies of an organization depend upon the HRP ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ದ IHRM, then HRP becomes more challenging. Then an organization can fill the near foreign the subsidiaries, then a key portion from its the home country, employees are from the host country, are from the third country, then all the demands very effective HRP. International expansion strategy ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೆನ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ವಭಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ನೀಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಂಬಿಷಿಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೆನ್ ಫಿಲ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೈಲಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿನ ಹೊಂದೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ದ ವೆಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕು ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಬಿ ದೆನ್ ಗಿವನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ದೆನ್ ವೆಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ನ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಲೇಬರ್ನ, ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಲೇಬರ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟಿಂಗ್ ವೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ದೆನ್ ರೈಟ್ ನಂಬರ್ನ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. And not only this, but it also helps to then anticipating the vacancies arising in the near future. Then ಮೊದಲನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ and the surplus of manpower can be controlled, the imbalance that can become the unmanageable and are expensive. We already been discussed. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is a cost effective. Either it may be then human resource planning, they're going to then anticipate there is a shortage or then surplus. ಈ ಕೊರತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಿಗುತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಅಸಮತೋಲನ ಇದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಅಥವಾ ದ ಥರ್ಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ then human resource planning not only planned about the benefit or the objectives of the organization, but also then here in long run they are getting the benefits enjoyed by the employee himself. Then a better planning and development, employee development ಆಗುತ್ತೆ. Then through the human resource planning ಮುಖಾಂತರ skills of the existing employees can be improved by giving the timely training and development. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಅಥವಾ ಅವನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. Then training programs are more effective since the manpower gaps arising out of shortage of surplus can be determined to the manpower planning and the training can be imparted accordingly. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ನಿಯರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೆನ್ is there any shortage. The another one is that another one is that it helps to then here make the strategic decisions related to hiring and training the manpower. Then in case of shortage or layoff, termination, replacement of the manpower in case of surplus. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ನಿಯರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೇ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ನೀಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ through the human resource planning, then the idle arising out of the vacancies can be reduced and thus the overall performance of the business remains unaffected. Then ಯಾವುದು
ಐಡಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ದ ನಿಯರ್ ದ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಚೆಕ್ ಹೌ ದನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಈ ಇರುವಂಥ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅದು ಮೂರನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹೌ ದನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಎಷ್ಟು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಟು ಮೇಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಈ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. Then they have to make so many training programs, development programs has been initiated. The sixth one is that it keeps the record the current manpower with the organization. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟು ಫೇಸ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಫೇಸ್ ಔಟ್. ಯಾರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೇ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೌನ್ ಸೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆದಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೇಕ್ ಲೇಔಟ್ ದ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ we are been discussed. Then session number 13, the meaning and definition of human resource planning and the importance of human resource planning, as well as what are the benefits, benefits of human resource planning. These are all the things has been discussed. Thank you for listening.